نیوز اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کچھ دل کے مریضوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ میو اور جنہ اسپتال میں کارڈک سٹنٹس ختم ہو چکے، پی آئی سی کا سٹاک بھی خالی ہے، مریضوں کی دھڑکنیں ادھار کے سٹنٹس پر چلنے لگی ہیں۔ کانٹریکٹ ہو چکا، 1 ماہ بعد بھی سٹنٹ نہ خریدے جا سکے۔ پنجاب میں دل کے مریضوں کے علاج میں مشکلات بڑھ گئیں۔ کارڈیک سٹنٹ کی خریداری میں تاخیر نے دل کے مریضوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ بروقت فیصلے نہ ہونے سے غریب مریضوں کو سٹنٹ ڈالنے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ لاہور میں پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال میو اور جنہ ہسپتال میں کارڈیک سٹنٹ ختم ہو گئے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی ادھار سٹنٹ لے کر کام چلانے پر مجبور ہے۔ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی امراض قلب کے ہسپتالوں میں سٹنٹ نہ ہونے سے مریض رل گئے۔ جو ہمیں تنگی پیش آئی ہے ہم تمام غریب پیشنٹ کو، وہ سٹنٹ کی ہے۔ جہاں پہ سٹنٹ کی جو سہولت ہے بہت کم ہو رہی ہے، اور میو اور جناح ہاسپٹل میں اس سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ غریب بندہ علاج نہیں کرا رہا، نال سروس ہے تے انہوں نے تے بالکل بند کر دیتا ہوئے۔ دل دا کوئی بھی مریض ایتھے آندے نے تے سٹنٹ دی کوئی سہولت ہے ہی نہیں۔ اینجیوگرافی کر دی ہے، کہتے ہیں جی بائی پاس آپریشن ہی ہوگا، اس کے لیے آ جاؤ کل آؤ، کبھی کوئی ٹائم دیتے ہیں کبھی کوئی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس صحت کا شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ ادویات مہنگی ہونے کے بعد سٹنٹ نایاب ہونا حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ چینی بحران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ شہر میں 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے اور کرشنگ شروع ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ سستی چینی بازاروں میں دستیاب ہی نہیں ہے۔ شہریوں کا حکومت سے چینی کی قیمت پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مہنگائی غریب کی سواری پر بھی سوار ہو گئی ہے۔ ہونڈا کے بعد یاماہا کمپنی نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ YBR 125Z 6,000 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ نئی قیمت 1,63,000 ہو گئی، جبکہ ZDX 1,75,000 تک جا پہنچی ہے۔ ابھی 2-3 ہزار زیادہ مل رہی ہے، پتہ چلا کہ قیمتیں 5-6 ہزار بڑھ گئی ہیں۔ 6,000 روپیہ قیمت بڑھی ہے، اور دوسری موٹر سائیکلوں نے بھی اس کو دیکھ کر بڑھائی ہے۔ فرق تو پڑتا ہے، پہلے جو موٹر سائیکل تھی غریب کی سواری کہی جاتی تھی، اب تو 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کی موٹر سائیکل بھی ہو گئی ہے، تو کام پر کافی اثر پڑا ہے اس چیز کا۔ اور اب کچھ بات پارکنگ مافیا کے حوالے سے، جنہوں نے سرکاری ہسپتال بھی نہ چھوڑا۔ سرکاری ہسپتال پارکنگ مافیا کے حوالے کر دیے گئے اور سروسز کے بعد اب PIC میں بھی لوٹ مار جاری ہے۔ موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے 10 کے بجائے 20 روپے وصول کیے جانے لگے ہیں، جبکہ کار پارکنگ فیس 50 روپے تک کر دی گئی ہے۔ لاکھوں کی اضافی وصولیاں لواحقین کی جیبوں پر ڈاکہ قرار دی جا رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، پرچی کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے اور چارج 50 روپے کر رہے ہیں۔ جو آدمی نے 30 روپے دیتا ہے اسے کہتے ہیں جی 50 روپے، 30 روپے لکھا، کہتے 30 روپے تو اسی رکشے والے کو لینے ہیں۔ باہر آ کے پھر دیکھا تو باہر پھر 30 روپے لکھے ہوئے ہیں۔ کا دا لگ رہا ہے جہیں لے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے جی 50 دے دیں جی، جتنے پیسے ہیں وہ رکھی جا رہے ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کی کچھ بات کریں تو آسما جہانگیر گروپ کے امیدوار ملک سرود مد مقابل امیدوار راؤ سمی کو شکست دے کر لاہور بار کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ کامیابی پر حامی وکلا کے بھنگڑے، ایوان عدل فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات میں لاہور بار کے نائب صدر کی 2 نشستوں پر رانا شاہد حسین اور MH شاہین، ماڈل ٹاؤن کی نشست پر رانا کوثر سلہری، کینٹ کی نشست پر عرفان کچہری کامیاب ہوئے۔ سیکرٹری کی 2 نشستوں پر احمد سعد خان اور مدثر بٹ نے کامیابی حاصل کی۔ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر فرحت سلیم، فینانس سیکرٹری کی نشست پر رانا محمد اکمل خان اور لائبریری کی نشست پر پروفیسر عتیق کامیاب قرار پائے۔ لاہور بار کے نو منتخب صدر ملک سرور نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وکلاء سے جو وعدے کیے ان کو پورا کروں گا، کوشش کروں گا کہ کالے کوٹ کے تقدس کو پامال نہ ہونے دوں۔ انہوں نے ایوان عدل فائرنگ کی بھی مذمت کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے منشور میں یہ کہا تھا کہ یہ سال ویلفیئر کا سال ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام فوکس نوجوانوں کا اور بزرگوں کے اس پہ رہے گا، ویلفیئر پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے امیدواروں کی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی حامی وکلاء نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ ایوان عدل کی عمارت لرز اٹھی۔ لاہور بار کے انتخابات میں 10,714 ووٹرز میں سے 5,422 وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اہم وکلاء میں احسن بون، اعظم نذیر تارڑ، لطیف کوسا، برہان موسم، ملک حامد خان، موزم ملک، حامد خان، یاسین سہیل، پیر مسعود چشتی نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ساتھ ہی رپورٹر جمال الدین جمالی، کیمرہ مین اور عمران صدیقی، زاہد ملک کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔
शहर भर में धुंध की सूरत हाल पर बात करें तो मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी धुंध उतरना शुरू हो गई। शहर का मौसम खुश्क और ठंड में इजाफा हो गया है। पारा 10 डिग्री तक गिर गया है। हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत कितना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिकॉर्ड किया गया है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन बताएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या बारिश का कोई इम्कान है? सूबाई दारुल-हुकूमत के दर्जा हरारत और मौसम की अगर बात की जाए तो शहर का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क है, जिसकी वजह से जो ठंड है उसमें इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए मोटरवे की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साबू इंटरचेंज पर, और मोटरवे में M3 लाहौर से दरखाना और ठोकर न्याज बेग से जो मोटरवे है उसको तमाम जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से सियालकोट, लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर से मुल्तान जो मोटरवे है वहाँ पर जो धुंध है वहाँ वो धुंध की वजह से जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 16 और गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में जो मौसम है वो खुश्क और सर्द रहने की पेशनगोई की है। इसके अलावा जो धुंध है वो रहेगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर इसके अलावा कौमी शहरात की बात की जाए तो कौमी शहरात में चूंग, मोलनवाल, इसके अलावा मरीद के और शाहदरा पर जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि वहाँ पर धुंध पाई गई है। ताहम जो लाहौर है उसके गिरदोनिवाह के जो इलाके हैं वहाँ पर धुंध है और उसकी वजह से सफर से गुरेज करें, इमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल कर सकते हैं। शहरी बहुत शुक्रिया। हसनैन चौधरी तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। शहर की सफाई की सूरत हाल की LWMC सफाई का निजाम चलाने में बुरी तरह से नाकाम है। 9 रोज गुजर चुके हैं, शहर की सफाई अब तक यकीनी नहीं बनाई जा सकी। जौहर टाउन विफाकी कॉलोनी में सूरत हाल ये है कि गंदगी के ढेर लग गए। शहर की हर गली और चौक चौराहे गंदगी के ढेर लग चुके हैं। जौहर टाउन विफाकी कॉलोनी में भी यही सूरत हाल है। बता रही हैं आपको कि शहर की हर गली और चौक चौराहे पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। विफाकी कॉलोनी की भी यही सूरत हाल है। LWMC सफाई का निजाम चलाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन लाहौर शहर को जैसे नजर लग गई। साफ सुथरा बागों का शहर कचरा कुंडी में बदल गया। विफाकी कॉलोनी, हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, चंद्राए रोड, चुंगी अमर सद्दू हो या शहर के दीगर मकाम, जगह जगह कचरे के ढेर ही है और शहरी शिकवा कुना है। तो आते हैं कभी 8-10 दिन के बाद थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, तो बाद में यहाँ गंद पड़ा हुआ है, ना गुजरने का रास्ता है और बीमारियाँ फैल रही हैं और बच्चे बहुत से बीमार होने शुरू हो गए हैं। नाले में पानी काफ़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। यही नया पाकिस्तान है। अगर ऐसा ही पाकिस्तान रहा तो पुराना ही ठीक था। कभी कभी गाड़ी आती है जो इसको उठा के ले जाती है। उसके अलावा ये होता है कि हमें इसका सामना करना पड़ता है। इंतजामिया कई बार शहर की सफाई के दावे कर चुकी है, लेकिन ये दावे ज़बानी अहकामात से आगे नहीं बढ़ सके। शहर की गलियां, कूचे, चौराहे और शाहराएं इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फरहान यामीन, शरीफ 42। और अभी आपको बताएं कि LWMC के लाखों मालियत के सैकड़ों कंटेनर्स चोरी हो गए। शहर भर में कूड़े के कंटेनर्स का चोरी होना अब मामूल बन चुका है। LWMC ने कंटेनर्स की मुसलसल निगरानी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी से मदद मांग ली है। LWMC ने सेफ सिटी अथॉरिटी को CCTV कैमरों के जरिए चोरों की निशानदेही की दरख्वास्त की है। बादामी बाग को बिजनेस सेंटर बनाने का हतमी तखमीना फाइनल कर लिया गया है। बादामी बाग और लारी अड्डे पर बिजनेस सेंटर बनाने के लिए 24 अरब 97 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है और इस सेंटर से 55,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पंजाब हुकूमत बादामी बाग में वाक़ लारी अड्डे और उसके एतराफ़ में 280 कनाल की ज़मीन पर बिजनेस सेंटर बनाने जा रही है। बिजनेस सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। मंसूबे पर हुकूमत पंजाब ने मजमूई तौर पर तामीराती काम के हवाले से 24 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया है, जबकि हुकूमती प्लान के मुताबिक 3 साल में 280 कनाल से ज़ायद की अराजी पर बिजनेस सेंटर की तामीर होगी। हुकूमत पंजाब का दावा है कि बादामी बाग बिजनेस सेंटर से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि इस बिजनेस सेंटर से हुकूमत सालाना 6 से 7 अरब रुपए का रेवेन्यू भी जमा करेगी। बिजनेस सेंटर से बादामी बाग में कारोबारी जिम, कारोबारी हुजम 12 साल में 116 अरब रुपए तक होगा। आला हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे पर अभी मजीद बेहतरी के लिए मुशावरत जारी है और जल्द सरमायाकारों से मंसूबे की तकमील बारे SOPs तय किए जाएंगे।
बारिशी पानी की निकासी के हवाले से मजीद 2 अंडरग्राउंड टैंकर का PC1 मंजूर कर लिया गया है। ज़ेरे ज़मीन टैंकर कश्मीर रोड और शेरामाला गेट पर तामीर किए जाएंगे। मजमूई गुंजाइश 30 लाख गैलन होगी, जबकि आपको बता रहे हैं कि बारिशी पानी की निकासी के लिए मजीद 2 अंडरग्राउंड टैंकर का PC1 मंजूर कर लिया गया। ज़ेरे ज़मीन टैंकर कश्मीर रोड और शेरावाला गेट पर तामीर किए जाएंगे। मजमूई गुंजाइश 30 लाख गैलन होगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जमीन की खरीदारी के लिए महकमा खजाना ने 3 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नया शहर बसाया जा रहा है, जिसके पहले मरहले में जमीन एक्वायर की जा रही है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने 3 अरब 25 करोड़ रुपए कमिश्नर लाहौर के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं। ये रकम मंसूबे के लिए दरकार जमीन की खरीदारी पर खर्च होगी। ये हिदायत भी की गई है कि जमीन की खरीदारी के साथ बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रावी किनारे नए शहर के मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। झील और कैनाल चैनल के हवाले से 39,623 कैनाल अराजी पर सेक्शन 5 लागू होगा। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने सेक्शन 5 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की 2562 कैनाल अराजी पर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सेक्शन 5 लगाया गया है। 1 माह के दौरान मुतासिरीन अराजी के एतराज़ात सुने जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। सूबाई महकमों में फंड्स के गलत इस्तेमाल और बेज़ाब्तगियों में इजाफा हो गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने हुकूमत के पहले माली साल में फंड के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी में 15 करोड़ के ज्यादा, जबकि दूसरे माली साल में धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल में बेज़ाब्तियां 73 करोड़ रुपए तक पहुंच गईं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से सूबाई अदारों के ऑडिट में कहा गया है कि महकमों की जानिब से फंड्स के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ऑडिटर जनरल की निशानदेही पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। माले मुफ्त दिले बेरहम DS ऑफिस लाहौर में 8 सरकारी गाड़ियों को खड़े खड़े कबाड़ बना दिया गया। DSP ऑफिस लाहौर में डिविजनल अफसरान की जानिब से लाखों रुपए मालियत की 8 गाड़ियां कबाड़ बना दी गई। बोलान, पिकअप और दीगर गाड़ियां डिवीजन में दफ्तरी अमूर के लिए जेर इस्तेमाल गाड़ियां खड़ी खड़ी खराब हो गईं। ज़राए का कहना था कि लाहौर रेलवे हुकाम का गाड़ियों को खराब करार देकर नई गाड़ियां खरीदने का मंसूबा है। अफसरान की जानिब से रेलवे ऑडिट में भी गाड़ियों के हवाले से हकाइक वाज़ेह नहीं किए गए। रेलवे तंसीबात की हिफाजत में भी नाकाम हो चुका है। फरेट वैगनों से करोड़ों मालियत के 263 डिस्ट्रीब्यूटर्स, वालों चोरी 1 डिस्ट्रीब्यूटर, वालों की मालियत 3 लाख रुपए है, जबकि आपको बता रहे हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वॉल की मालियत 3 लाख रुपए है। गुज़श्ता साल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल चोरी होने के मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी 28 मजीद वॉल्व चोरी हो गए। ज़राए के मुताबिक वॉल्व चोरी होने पर फ्रेट की 263 वैगन है जो कि ग्राउंड कर दी गई हैं। स्मार्ट सिटी हाउसिंग में अरबों की हेरफेर का स्कैंडल। LDA हुकाम की मिली भगत से बगैर जमीन फाइलों की फरोख्त हुई है और गैर कानूनी क्लियरेंस के हवाले से सेक्शन 4 में लॉस कर दिया गया है। NOC के गैर कानूनी इश्तिहार के आड़े आने वाला ऑफिसर और पटवारी रास्ते से हटा दिया गया। LDA ने स्मार्ट सिटी लाहौर के लिए 13 और 3 और 18 का नोटिफिकेशन भी उड़ा दिया है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के मुताबिक सेक्शन 4 की मौजूदगी में इश्तिहार देना अथॉरिटी के इल्म में है। मजीद खबर करेंगे और हाईवे पुलिस एहलकार ड्यूटी रिस्क बन गए हैं। 7000 में से 800 एहलकार असलहा ड्यूटी के लिए गैर मौजू करार दे दिए गए हैं। एडिशनल IG PHP का प्रोफाइलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। दोबारा नफ्सियाती प्रोफाइलिंग का फैसला किया गया है और मुतासरा एहलकारों पर माहिरीन नफ्सियात की मिली भगत से मर्जी की रिपोर्ट बनाने का शुबा भी जाहिर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मौला टाउन सोसाइटी के पुलिस दफातर डिफॉल्टर और बिजली और पानी के बिल्स की मद में करोड़ों के नादहिंदा निकले। हाई कोर्ट का बिल्स की अदायगी के हवाले से DIG से SHO तक की तनख्वाहें रोकने का हुक्म बरकरार है। पुलिस ने 50 लाख जमा करा दिए हैं, 2 करोड़ 39 लाख बाकी है। पुलिस एहलकारों की तनख्वाह 2 माह से इल्तवा का शिकार है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे भर में शहरियों की हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से 7 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبے میں شہریوں کی ہیلتھ انشورنس کے لیے 7 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ یہ گرانٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی منظوری کے بعد جاری کی گئی ہے۔ ہیلتھ انشورنس سے پنجاب بھر کے شہریوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ ہیلتھ کے اکاؤنٹ میں یہ گرانٹ منتقل کر دی ہے۔ سرکاری کالجوں میں 360 سے زائد کالج ٹیچرز انٹرنز کی بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کالج ٹیچرز انٹرنز کی بھرتیاں 4 مہینوں کے لیے کی جائیں گی۔ 269 خواتین اور 99 مرد اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے، جبکہ سرکاری کالجز میں بھرتی ہونے والے عارضی اساتذہ کو 45,000 روپے ماہانہ تنخواہ بھی دی جائے گی۔ یونیورسٹیز کا الحاق شدہ سرکاری کالجز کے فنڈز ہڑپ کرنے کا منصوبہ، کالجز کے پرنسپلز نے ہر طالب علم کی فیس کا 10% حصہ یونیورسٹیز کو دینے کو مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری کالجوں کے طلبہ سے جمع شدہ فیسوں کا 10% حصہ الحاق یونیورسٹی کو ادا کرنے پر پرنسپلز نے احتجاج کیا۔ اس ضمن میں پرنسپلز کی جانب سے DPI کالجز کو مراسلے لکھے گئے ہیں۔ مراسلے میں کالجوں سے وصول شدہ فیس کی 10% رقم یونیورسٹیوں کو دینے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پرنسپل کے تحفظات کے بعد DPI کالجز نے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیز کی جانب سے کالجوں سے ہر طالب علم پر 10% فیسیں وصول کرنے کا فیصلہ مؤخر کرایا جائے۔ سرکاری کالجوں کے طلبہ امتحان کے لیے بھی یونیورسٹیوں کو الگ سے فیسیں جمع کراتے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیز الحاق شدہ کالجوں کے طلبہ کی جیبوں سے اضافی فیسیں وصول کر رہی ہے، جس سے والدین پر مالی بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ اور مافیا جیت گیا، میٹروپولیٹن کارپوریشن نے سرنڈر کر دیا۔ انارکلی کی 24 دکانیں 5,23,45,700 سے زائد روپے کی نادہندہ نکلی ہیں۔ مافیا جیت گیا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے سرنڈر کر دیا ہے۔ انارکلی کی 24 دکانیں 5,23,45,000 سے تجاوز کر گئیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ انتقام کی سیاست منفی سیاست ہوتی ہے، منفی سیاست سے تکبر کی بو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی سے نون لیگ کے سابق MLA دیوان عاشق بخاری نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی گئی۔ اس موقع پر سابق ضلعی چیئرمین دیوان عباس بخاری اور جمشید پپی بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ انتقام کی سیاست منفی سیاست ہوتی ہے، اس میں تکبر کی بو آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ماڈل ڈھول پلیئر ارشما کی 24ویں سالگرہ کی تقریب سیلیبریشن لانچ جوہر ٹاؤن میں ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ 24 سال کی ہوگی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ برتھ ڈے کا انعقاد کر رہی ہیں، اور کیا میسج اپنے ویورز کے دیں؟ سب سے پہلے سب سے اسپیشل تھینک یو ٹو سٹی 42 جو ہمیشہ ہر سال مجھے بہت اچھے طریقے کور کرتا ہے اور مجھے بہت بوسٹ ملتا ہے، اور تھینک یو ٹو مائی فیملی، تھینک یو ٹو مائی فرینڈس، تھینک یو ٹو ایوری ون۔ پنجابی فلموں کے بےتاج بادشاہ سلطان راہی کی 25ویں برسی پر ان کی رہائش گاہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سلطان راہی کے بیٹے فلم نگری میں ان کے ساتھ کام کرنے والے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک ہوئے۔ فن کے سلطان راہی کی برسی کی تقریب GOR میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں ان کے بیٹوں نے حیدر سلطان، طارق سلطان، رائٹر ڈائریکٹر ناصر ادیب سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔